સાથે બોલો. નમો નમો મિત્રાય નમો હરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વત્સાયાણમ નમો લોય સવ સામ્રમ એસો પંચ મુખારો સવ પાવપણાસણો મંગલાણં ચ સૌરેસિમ પડ્મં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, હે પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ કનુ દાદાજી, હે પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ કનુ દાદાજી, આપ અમારી સાથે બિરાજમાન રહો. આપ અમારી સાથે બિરાજમાન રહો. આપનું અખંડ નિધિધ્યાસન, આપનું અખંડ નિધિધ્યાસન, આપનું અખંડ સાનિધ્ય આપનું અખંડ સાનિધ્ય અમને નિરંતર વર્તો. અમને નિરંતર વર્તો. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, અમને સર્વેને અમને સર્વેને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક શુદ્ધ ઉપયોગપૂર્વક આપના અંતરાશય મુજબ આપના અંતરાશય મુજબ સત્સંગ સ્વાધ્યાય કરાવો. સત્સંગ સ્વાધ્યાય કરાવો. જય સચ્ચિદાનંદ. હાલ શેર આપણે તો બધા ગુજરાતી સમજે છે ને કે કોઈને ઇંગ્લિશ જોઈશે. ઇફ એનીબડી વોન્ટ્સ ઇંગ્લિશ પ્લીઝ રેઝ ધ હેન્ડ. યુ નીડ ઇંગ્લિશ. ઓકે, આઈ કેન ગો ઇન ઇંગ્લિશ એન્ડ ગુજરાતી મિક્સ, રાઈટ? Now, since this is a class of youth, the English stands the priority. So I have to ask on priority who wants English. So this is the time for sharing how effectively we can do various vidhis, and to be more specific, in whatever given time, how best we can achieve or extract or attain of any particular vidhi you are doing. And I'll divide it into two parts. One is the conventional or the vidhis which we know, and second is the vidhi for doing any particular task. What vidhi do you put? Because Rajchandra once said કે વિધિપૂર્વક કરેલું દરેક કામ સફળતાને પામે છે. શું કહ્યું એણે? વિધિપૂર્વક કરેલું દરેક કાર્ય. That says lot more things than what we understand routine vidhis as they are, right? So we'll touch upon both the things. અને વચ્ચે વચ્ચે ગુજરાતીમાં પણ બોલીશ, રાઈટ? વાંધો નથી ને? ફોર ધ બેનિફિટ ઓફ ગુજરાતી પીપલ. પણ I'll see to it કે adequate things are covered in English, right? So first and foremost, why to do vidhis? Can anybody tell me very quickly and briefly why at all we need to do vidhis, or why should we do vidhis, or what's the advantage? Or because Dadaji said and because Aptaputras are always harping on, we try to do vidhi and we may or may not be able to do, we don't have time, we are rushing, getting up, and with coffee mug we have to get into the car. Where does the time for vidhi stand there, right? It's true. So what's the science? What do you think? Very quickly. To charge ourselves. To charge ourselves. We are charging with a Starbucks coffee. Coffee. Yeah, so the point is that this relative living, mind, body, speech, is anyway going effortlessly. And even in relative, come, get yourself registered. Even in relative, I may not be much organized. I may be little here and there. My state of mind, reflective consciousness, intellect and ego may not be organized for whatever task I'm going to do. At the moment I'm talking of relative. So even for relative, I should be better organized. I'll give you a simple example. If I don't take bath and don't put my comb into my hair, it's all haywire. And along with that, my vrittis are also haywire, right? You just say, we all experience everything. If I don't put my dress properly, my vrittis are not organized. That's how the formal dress came into existence, that you are different. You are more tuned for particular work. So similarly, a relative self also needs to be tuned or organized for the task, and the real self also wants to get needs to be organized. So we are organizing both by vidhis. On one side relative, on other side real. That with the advantage of real, bliss and knowing, seeing, inner freedom, inner separation, the relative can also go on smoothly and the real also goes on parallel. That's the very idea of morning vidhis, I would say. Then we could go to many different vidhis. And yeah, that's okay.
And apart from that, each vidhi has much of the significance. Suppose I am saying three mantra. તો ત્રી મંત્ર હું બોલું છું, ફોર એક્ઝામ્પલ હું શું કરું છું તે તમને કહું. આઈ ડુ નોટ ફોલો કે બધી જ વિધિ કરું હું મારા ટાઈમ પ્રમાણે. આઈ એડજસ્ટ માય વિધીસ. આઈ ડોન્ટ સજેસ્ટ યુ ડુ દેટ. વોટ આઈ એમ ડુઈંગ આઈ એમ ટેલિંગ યુ. કારણ કે ઘણીવાર એટલો બધો પૂરતો ટાઈમ ન હોય. સો આઈ એડજસ્ટ એકોર્ડિંગ ટુ માય ટાઈમ, પણ વોટ ગિવ્સ મી ધ બેસ્ટ. અને વિધિ કરતાં પહેલાં હું આટલું કરું, બોલું જે આપણે બોલ્યા કે હે દાદા ભગવાન, હે કનુ દાદાજી, આપ અહીંયા બિરાજમાન રહો, આપની હાજરી મને વર્તાય, આપનું સાનિધ્ય મને નિધિધ્યાસન વર્તાય, અને મને શુદ્ધ ઉપયોગપૂર્વક આપની હાજરીમાં વિધિ કરાવો. સો મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ્સ આઈ ફીલ એઝ ઇફ દાદાજી ઇઝ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ મી, એન્ડ દેટ ઇટ સેલ્ફ ગેટ્સ ટુ ધ બેસ્ટ ફોર્મ ઓફ વિધિ. કારણ કે દાદાજીની સામે વિધિ કરતા હોય એટલે કેવી રીતે હોય તમારે, ઘણીવાર દાદાજી માથે બે પગ મૂક્યા હોય, વિધિ કરાવતા અંગૂઠે, એવું પણ you experience once you pray a little bit. So that itself puts me into a much better state, inner being, કે મારી વિધિ સારી થાય એમ, જે કંઈ પણ થાય. બીજું, અક્રમ વિજ્ઞાન એવું નથી કહેતું કે તમે મિકેનિકલી બધું કર્યા કરો. જે કંઈ કરો તે ઉપયોગપૂર્વક કરો એમ કે છે. જેટલું પણ કંઈ કરો, તમારી પાસે 8 મિનિટ છે, 10 મિનિટ છે, 15 મિનિટ છે, 5 મિનિટ છે, વોટ એવર યુ આર ડુઈંગ, પણ ઉપયોગપૂર્વક કરશો તો યુ વિલ ગેટ ઇન ટુ દેટ એડવાન્ટેજ. એટલે દાદાજીએ અમને શીખવાડેલું કે ભાઈ સપોઝ હું 5 વાર ત્રિમંત્ર બોલું છું. હવે કનુ દાદા બોલે ત્યારે જોજો કોઈ વાર, આપણે પણ ઉપયોગપૂર્વક બોલીએ ત્યારે જોજો, અને એમને મિકેનિકલી બોલીએ ત્યારે જોજો. દેટ્સ લોટ ઓફ ડિફરન્સ. એટલે સરખી રીતે ત્રિમંત્ર બોલાય ઉપયોગપૂર્વક. હવે એમાં ઉપયોગ એડ કેવી રીતે થાય, તો કે શૈલેષ બોલે છે, હું શુદ્ધાત્મા જાણું છું, એ તો છે જ મારું બેઝિક. that the basic is there, that the name bearer is speaking and I am શુદ્ધાત્મા. બટ હું નમોરી હંતાણમ બોલું ત્યારે મારા માઇન્ડમાં સિમંદર સ્વામી હોય, નમો સિદ્ધાણમ બોલું ત્યારે સિદ્ધ હોય, નમો આયર્યાણમ બોલું ત્યારે મને ખ્યાલ હોય કે સેલ્ફ રિયલાઇઝ સોલ્સ છે જેવા ટીચિંગ. અને કનુ દાદા વન્સ ટોટ અસ કે કનુ દાદાજી અને દાદાજી છે એ આયર્યાણમ અને અર્યંતની વચ્ચેની સ્ટેટમાં છે. સો યુ કેન કનેક્ટ ટુ ધેમ ઓર ગો ટુ ધેમ વેન યુ આર સેઇંગ બિટવીન ધ ટુ. પછી નમો આયર્યાણમ બોલું છું, નમો ઉવજ્જાયણમ બોલું છું. Few of the Aptaputras may be said to be in the state of Upadhyaya. You can connect. Otherwise, not relatively, really. નહીં તો પછી શુદ્ધાત્મા સ્ટેટ ને નમો લોહી સદ. તો મિનિંગ દેર બાય કે મારા ચિત્તમાં સમજણ સરખી હોય તો ઇટ ગેટ્સ મી ટુ ધ બેસ્ટ ઓફ ધ વિધિ. એવી રીતે પછી બાકીનું બોલું છું, ઓમ નમો ભગવતી વાસુદેવ, ઓમ નમઃ શિવાય. એટલે એ વિધિમાં મને ખબર છે કે 5 વાર હું બોલું તો દાદાજી સેડ કે શક્તિનો સ્ત્રોત છે. ઇટ્સ source of infinite, it's very good energy even on a relative plane. It gives me the energy, it organizes me, and it helps me in a relative as well as real. So that's my 3 mantra, right? નમસ્કાર વિધિ same we know કે ભાઈ જેને બોલીએ છે. I must confess that since very long time I have never said 40 વાર સિમંદર સ્વામીને નમસ્કાર, પણ whatever times I say with ઉપયોગ. કારણ કે 40 વાર બોલવા જેટલો ટાઈમ ને પેશન્સ મારી સાથે નથી રહેતી. યુ ડોન્ટ ડુ દેટ, પણ વોટ એવર યુ ડુ. એટલે 5 વાર બોલ્યા તો પણ 5 વાર સિમંદર સ્વામી સાથે જાણે કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે કે આપણે સામે છીએ ને નમસ્કાર કરીએ છીએ. સો દેટ ઉપયોગ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ આઈ થિંક. જે પણ તમે જેટલું પણ નમસ્કાર વિધિ બોલો છો એવી રીતે જે પણ કંઈ કરો છો. બીજું દાદાજી અમને એવું કહેલું કે ડોન્ટ ગો ઇન અ રૂટીન કે ભાઈ ત્રિમંત્ર નમસ્કાર વિધિ 9 કલમ આમ રૂટીન કરી દેશો ને તો મિકેનિકલ થઈ જશે. ગો 2 વસ્તુ બોલ્યા અને પછી મોડું બોલ્યા કરશે ને તમે ક્યાં કરશો. સો કીપ ઓન ચેન્જિંગ ધ રૂટીન કે તમારો ઉપયોગ જળવાઈ રહે. કોઈક વાર તમે સિદ્ધ સ્તુતિ બોલજો, કોઈક વાર 9 કલમ બોલજો, કોઈક વાર બીજું બોલજો, પણ સી ટુ ઇટ કે યોર શુદ્ધ ઉપયોગ ગેટ્સ ઓન ટુ ધેર. અને another thing I have found for myself, see again don't quote me and but this is, I'm just opening out the science. Sometimes I am not in a position to do full charan vidhi nischay vyavahar. So what I do is I say સિદ્ધ સ્તુતિ. સિદ્ધ સ્તુતિ ઇઝ ડાયરેક્ટ શુદ્ધાત્માના ગુણો જે જ્ઞાન વિધિમાં બોલાવે છે ને એમાંના થોડાક પણ ગુણો તમે બોલો. સે for 10 minutes, let's say anything more than 8 minutes, and you will experience it's a very powerful tool for charging em. જ્યાં હું ગયો છું ત્યાં people I just do that કે ભાઈ આખું ચરણ વિધિ બોલાય તો સારું જ છે whenever the time permits you, પણ in a rushing life ટાઈમ ઓછો હોય તો what I do is
સિદ્ધ સ્તુતિના ગુણો આપણે બોલીશું હમણાં થોડાક સિદ્ધ સ્તુતિના ગુણો, અને પછી બાકીની જે ભાવનાઓ છે આઈ પુટ ઇન ટુ માય પ્રેયર. એ હે દાદા ભગવાન, મને આખો દિવસ 5 આજ્ઞામાં રહેવાની શક્તિ આપો, એન્ડ આઈ અલાવ સમ ટાઈમ ફોર ઇનર ચિત્ત ટુ ગેટ ઓર્ગેનાઇઝડ, કે આખો દિવસમાં શું શું સામાન્યપણે આવવાના છે પ્રસંગ, અને 5 આજ્ઞા મારી કેવી રીતે વપરાશે એમાં. સો આઈ એમ ટ્યુન રેડી ફોર કે ભાઈ ક્લિનિકમાં જશે ફાઇલ 1, અહીં જશે ત્યાં જશે, પેશન્ટમાં રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્મા જોવાના છે, કે જોબ પર જોવાના, આમ જોવાના, તે વોટેવર ગ્રોસલી, કે મને 5 આજ્ઞામાં રહેવાની શક્તિ આપો, આખો દિવસ શુદ્ધ ઉપયોગમાં રહેવા એવી શક્તિ આપો. શુદ્ધ ઉપયોગ ઇઝ નથિંગ બટ 5 આજ્ઞા, પણ આઈ એમ રીએમ્ફેસાઇઝિંગ ઇટ કે ભાઈ શુદ્ધ ઉપયોગ એટલે ફાઇલ 1 શૈલેષની આખો દિવસ જેમાંથી પસાર થવાની છે, આઉટર એન્ડ ઇનર, આઈ એમ જસ્ટ શુદ્ધાત્મા. ભેગું થવા જેવું લાગે એટલે ઇમિડિયેટલી પ્રજ્ઞા વોન્ટ્સ મી, આઈ સ્ટેપ બેક કે હું શુદ્ધાત્મા છું. શૈલેષભાઈ કેમનું છે બધું, જેવો અવકાશ મળે છે, 2 ફાઇલની વચ્ચે એક પેશન્ટ બહાર ગયું બીજું આવે, એમાં અવકાશ હોય છે. તમે એક કંઈ કામમાં છો વેર યોર અંતસ્કરણ ઇઝ રિલેટિવ ઇનર સેલ્ફ ઇઝ ઓક્યુપાઈડ એન્ડ યુ આર ઓવર વિથ દેટ વર્ક, એન્ડ બિફોર યુ ટેક અનધર ટાસ્ક દેર ઇઝ અ સ્કોપ, દેર ઇઝ અવકાશ ઓલવેઝ. કમ્પ્યુટર પર છો તમે, એક ઈમેલ જોઈ લીધો, અને બિફોર યુ રિયલી આર required to see any other thing, you have the scope, even in your own chair, and you can step back. I am pure soul self, I am Shuddhatma. Shailesh bhai, how are you? So those few moments also will give you a very effective time slot to recharge your own self. If I continuously persistently stay in relative, then after a while I get drained out or start feeling heavy load. It's a science, but if in between I am coming back to my Shuddhatma state and talking to Shailesh, then it just recharges me for the next relative file to come. And files are not outside really. What occupies my antaskaran, relative inner self, is only really the file for me. There may be n number of people outside, but if they are not occupied, they are not attracting or occupying my inner self, I'm as free. એટલે આપણું અંતસ્કરણ જેમાં રોકાય ને, ખરેખર જેમાં ઉપયોગ દેવો પડે ને, એટલી જ ફાઇલો ખરેખર હોય છે આપણી. બાકી અંતસ્કરણ ઇટ સેલ્ફ ઇઝ અ ફાઇલ. ફાઇલ 1 એ જ મારી ફાઇલ છે જોવા જાણવાની. એટલે વન્સ આઈ સ્ટાર્ટ માય ડે કે મને શુદ્ધ ઉપયોગમાં રહેવાની શક્તિ આપો, એટલે ઇનસાઇડ આવી રીતે ને બહાર જેટલા રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્મા જોવાય. પછી આઈ હેવ ધ થર્ડ પ્રેયર વિચ યુ મે નોટ ડુ, પણ સિન્સ વી આર આપતપુત્રસ વી વેર, કે ભાઈ મને મન વચન કાયથી બ્રહ્મચર્ય પાડવાની શક્તિ આપે. હવે બ્રહ્મચર્ય ડઝન્ટ ઓનલી મીન ધ બોડી લીઝ થ્રુ. બ્રહ્મ એટલે હું શુદ્ધાત્મામાં રહું અને પરમાન ના પેસું, દેટ્સ અ રિયલ બ્રહ્મચર્ય. એટલે ઇવન યુ કેન એપ્લાય દેટ ઓન દેટ પરમાર્થ લેવલ, કે ભાઈ મને રિલેટિવમાં હું સ્ટક ડાઉન ના થઈ જાઉં કોઈ પણ એનીમાં. રિલેટિવ ભલે જે કરતું હોય કરે, અને જે ફેઝિસ આવે, ચોકલેટ ખાવાની છૂટ છે, ભજીયા ખાવાની છૂટ છે, પણ હું એમાં સ્ટક ના થવું, હું શુદ્ધાત્મા રહું. દેટ્સ ધ બ્રહ્મચર્ય. રિલેટિવ હેપીનેસ રિલેટિવ લે ભલે લે, હું શુદ્ધાત્મા તરીકે આઈ સ્ટેપ બેક. દેટ્સ માય થર્ડ પ્રેયર. અને ફોર્થ પ્રેયર, હે દાદા ભગવાન, તમારા આશય મુજબ આ માઇન્ડ બોડી સ્પીચ જગત કલ્યાણના કામમાં વપરાય ઉત્કૃષ્ટપણે એવી કૃપા કરજો. ધીઝ આર 4 બ્રીફ પ્રેયર્સ વિથ મી. અને પછી વોટ એવર ટાસ્ક યુ ગોઈંગ ટુ, એટલે આ વિધિની વાત કરી મેં કે યુ પ્રે, દાદાજીને હાજર કરો તમે એઝ ઇફ દાદાજી ઇઝ સિટિંગ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ યુ. અને ઇફ યુ હેવ ધ પ્રોવિઝન કે તમારા ઘરમાં કે ક્યાંક એવી જગ્યા રાખો તમે કે વેર ઇટ્સ સોર્ટ ઓફ થોડી પવિત્ર હોય, કે તમારા રૂટીન ડિલિંગ્સથી થોડી જુદી હોય. બેડમાં વિધિ કરશો તોય થશે, નહીં થાય એવું નથી, પણ ઇફ યુ ગેટ આઉટ ઓફ બેડ and sit there and do with it will be much better and much different. Ruchir, is it that true? એટલે બધા નાની એક જગ્યા રાખે, ભલે જે નાની રાખો, but that gives you the totally different perspective of doing the thing. કે દાદા તમે બેસો અને મને વિધિ કરાવડાવો તમારી હાજરીમાં, and you do it, અને whatever time permits you can do it. અને મેં કોઈ એમ સિદ્ધ સ્તુતિ તો બોલીશું આપણે. અને પછી બીજું ટાસ્ક રિલેટેડ વિધિ, કંઈ કામ કરવું છે આપણે. વી હેવ સમથિંગ, ફાઇલ 1 હેઝ સમ ટાસ્ક અહેડ, રાઈટ? સપોઝ શૈલેષ ઇઝ ટુ ઓપરેટ સમ પેશન્ટ, તો પહેલાં શૈલેષ નહોતો કરતો, એટલે કે શુદ્ધાત્મા છું ને શૈલેષભાઈ ઓપરેશન કરો. પછી જોયું કે સમટાઈમ્સ દેર આર સમ હિચીસ, અને નોટ ફોર માય સેક પણ ફોર પેશન્ટ સેક, અને પેશન્ટને આગું પાછું થાય તો એને તે દિવસે રાત્રે હું ઉડાડે જ નહીં, ગમે એટલું હોય તો,
So that is interconnectivity. એટલે શૈલેષ started praying for a couple of minutes કે હે દાદા ભગવાન, અને એની અંદર રહેલા હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, શૈલેષને સંપૂર્ણ એકાગ્રતાથી એવી રીતે ઓપરેશનનું નિમિત્ત બનવાની શક્તિ આપો કે દરેક પેશન્ટને ઉત્કૃષ્ટ રિઝલ્ટ પ્રાપ્ત થાય. દેટ્સ વોટ આઈ એડેડ, a minute or 2 minute વિધિ કહો કે પ્રેયર કહો, અને આઈ ફાઇન્ડ કે રિઝલ્ટ્સ આર મચ બેટર. એટલે વોટ એવર ટાસ્ક આપણે કંઈક માનો કે કરવું છે, સમ ઇમ્પોર્ટન્સ, કોઈ એવી ફાઇલ છે તો યુ કેન પુટ અ વિધિ ફોર 1 minute કે હે દાદા ભગવાન, અને ફાઇલની અંદર રહેલા હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, આ ફાઇલનો સંભાવથી સારામાં સારી રીતે નિકાલ થઈ શકે, સંભાવથી એવી શક્તિ આપો, અથવા એવી વાણી, દાદાએ જ શીખવાડ્યું છે, એવી વાણી બોલાવડાવો કે જે એના હૃદયને કબૂલ થાય અથવા કન્વિન્સ થાય, નોન હર્ટિંગ હોય અને એના હાર્ટને કબૂલ થાય. અને યુ સી ધ ડિફરન્સ. તમે આટલું એક પ્રેયર મૂકો છો, what does it do scientifically? It organizes or changes the relative inner self, and at the same time it gets you the energy, and જે કંઈ તમે ગણતા હો દાદાજી with you to have that result. એટલે I notice કે there are, even તમે પદ ગાઓ છો ફોર એક્ઝામ્પલ, કે કીર્તન ભક્તિ કરો છો, maybe for few minutes, maybe for 10 minutes. Dadaji also said, and we also noticed that some people sit for 12 hours or even for 24 hours. It's good in a way. પણ એ 24 કલાક કે 12 કલાકમાં તમે ઉપયોગમાં કેટલું રહ્યા? હાર્ડલી એન આવર ઓર ટુ. બાકી તો આમ તેમ મોટાભાગના તો ફરિયાદ કરતા હોય છે. સ્ટીલ ઇટ ઇઝ બેટર ટુ દેન નોટ ડુઈંગ એનીથિંગ. બટ ધ આઈડિયા ઇઝ કે પેલા 1 કલાક ઉપયોગપૂર્વક કરી છે, હી મે બી બેટર ઓફ દેન પેલો ફર્યા કર્યો છે. કોન્સન્ટ્રેટેડ કહે છે ને પેલું ઉપયોગપૂર્વક એમ. તો જે કરતા હોય, તમે પદ ગાઓ છો, વિધિ કરો છો, whatever you do. Suppose we go to seminar and we have to present something or something. So we pray દાદાજી કે દાદાજી તમે, દાદાજી અમને શીખવાડેલું આપતો પુત્રોને આ વસ્તુ કે whenever you go for satsang, you pray કે હે દાદા ભગવાન, આપ શૈલેષના હૃદયમાં બિરાજમાન થાઓ, આપ બોલાવડાવો અને શૈલેષ સાંભળે, અને પદ્માવતી દેવી અને શાસનદેવ દેવીઓ સત્સંગમાં આવતી ગૂંચો હરકતો દૂર કરાવો, અને પછી હું મન વચન કાયથી જુદો છું ને ટેપ રેકનો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છું. સો ઇટ એડજસ્ટ માય વિધિ ફોર દેટ પર્ટિક્યુલર થિંગ. અમે સેમિનારમાં કે ક્યાંક જઈએ છીએ ત્યારે હવે સ્પોન્ટેનિયસલી પ્રેયર કમ્સ અપ કે હે દાદા ભગવાન, હે કનુ દાદાજી, આપ સાથે રહેજો, એ સર્વે વિતરાગ અને નિષ્પક્ષપાતી શાસન દેવ દેવીઓ, આ ધર્મધજાનું રક્ષણ કરજો, અને જે બધા આવે છે એના દિલને આનંદ થાય ને એમનું કલ્યાણ થાય એવી આપ એમની પર, બધાની પર, અમારા બધા પર કૃપા કરજો. સો દેટ સેટ્સ ધ એટમોસ્ફિયર. માય એક્સપિરિયન્સ, મારું what I'm sharing with you, trying to share with you is these little prayers, whatever you can say, vidhi, sets the atmosphere totally differently, and we experience chetanta. Otherwise, lot of things can be done, but all is pudgal. Pranav can perceive that, right? Most of the people. એટલે પૂતગલ વસ્તુ જુદી છે ને ચેતન વસ્તુ જુદી છે. સો વિધિ has two main purpose to my mind: organizing relative self to the tune to the task and making our real self separate, aware onto the task. અને ત્રીજું પ્રાર્થના કરીએ છીએ એટલે મોટા ભાગે ધ નેચરલ રેગ્યુલેટરી સિસ્ટમ, વ્યવસ્થિત શક્તિ કહો તો વ્યવસ્થિત શક્તિ, દૈવી શક્તિઓ કહો તો દૈવી શક્તિ, દાદા કહો તો દાદા, comes to there for the presence where especially for satsang the task is accomplished differently. This is my experience. I'm just sharing with you a little prayer, whatever you are doing. એટલે કે છે ને દાદાને સોંપીને કરો, સાદી ભાષામાં કહે છે લોકો, વિધિ કરીને સોંપી દો એમને, then we are, આપણે છૂટ્યા પછી દાદા is to take care એમ. પણ which દાદા? ઉપયોગમય વાતાવરણ, ચેતનતા. So now if you have any questions, we can go on to whatever questions you have. I have 15 minutes. We have split this session into two. એટલે 10:30 to noon છે ને એમાં 2 પાર્ટ છે. So one part is being taken by me, the other part will be taken by Deepak Anandji. Intend to serve in Agnya number 5. So we are going to flip over. કારણ કે 1.5 કલાક તમે કંટાળી જાઓ અમારા એકલાથી, અને અમને બી ખબર ના 1.5 કલાક સુધી શું આપવું. So we are going to flip over. So you also get both the topics, and we also can interact with both the groups. So what is your experience of Vidhi? Tell me. આપણે સિદ્ધ સ્તુતિ બોલી લઈએ before we really go to questions, right? So that will give you one condensed way of doing the Vidhi when you are rushing. But don't make it a routine, please.
નહીં તો તમે એમ કહેશો કે શૈલેષ આનંદજી આવું શીખવાડી ગયેલા, હવે આખી ચરણ વિધિ કરવાની જરૂર નથી, મને માર પડશે, બીજું કંઈ નહીં. This is just I'm showing you the કે જ્યારે શોર્ટ ટાઈમમાં when we want to get charged, and that દાદાજી also has said us કે તમે એવું લાગે ને એકલા હો ત્યારે even if you say few sentences you will be charged up. શુદ્ધાત્મા આખું છૂટું થઈ જશે ને પૂતગલના વાદળા બધા વિખેરાઈ જશે. So we can say few sentences and couple of minutes, and then if there are any questions we can just take. Right? જય સચ્ચિદાનંદ. હું મન વચન કાયાથી મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધાત્મા છું. તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધાત્મા છું. મન વચન કાયાથી મન વચન કાયાથી તદ્દન ભિન્ન એવો શુદ્ધાત્મા છું. તદ્દન ભિન્ન એવો શુદ્ધાત્મા છું. વિશુદ્ધાત્મા છું. વિશુદ્ધાત્મા છું. વિશુદ્ધાત્મા છું. વિશુદ્ધાત્મા છું. પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન 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 છું. અમૂર્ત છું. અમૂર્ત છું. અરૂપી છું. અરૂપી છું. મન વચન કાયા એ રૂપી છે. મન વચન કાયા એ રૂપી છે. અરૂપી છું. અરૂપી છું. અસંગ છું. અસંગ છું. અસંગ છું. અસંગ છું. અક્ષય છું. અક્ષય છું. અવ્યય છું. અવ્યય છું. મન વચન કાયાનો ક્ષય થનાર છે. મન વચન કાયાનો ક્ષય થનાર હું છે. અક્ષય છું. હું અક્ષય છું. આ સંસારની સર્વ સંપત્તિનો વ્યય થનાર છે. આ સંસારની સર્વ સંપત્તિનો વ્યય થનાર હું છે. અવ્યય છું. હું અવ્યય છું. અચ્યુત છું. હું અચ્યુત છું. અજન્મ છું. અજન્મ છું. અમર છું. અમર છું. હું જન્મ મરણથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. જન્મ મરણથી સર્વદા મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. ટંકોત્કીર્ણવત એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું ટંકોત્કીર્ણવત એવો શુદ્ધાત્મા મન છું. વચન કાયાની મન વચન કાયાની કોઈ પણ અવસ્થામાં કોઈ પણ અવસ્થામાં ક્યારેય પણ ના ભળી શકું ક્યારેય પણ ના પડી એવો શકું. ટંકોત્કીર્ણવત સ્વભાવ વાળો શુદ્ધાત્મા છું. એવો ટંકોત્કીર્ણ સ્વભાવવાળો શુદ્ધાત્મા છું. અનંત જ્ઞાન વાળો 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 છું. જ્ઞેયો અનેક પ્રકારના હોવાથી જ્ઞેયો અનેક પ્રકારના હોવાથી તેની સામે હું અનંત જ્ઞાન વાળો છું. તેની સામે હું અનંત જ્ઞાન વાળો છું. અનંત દર્શન વાળો છું. અનંત દર્શન વાળો છું. અનંત દર્શન વાળો છું. અનંત દર્શન વાળો છું. દ્રશ્યો અનેક પ્રકારના હોવાથી દ્રશ્યો અનેક પ્રકારના હોવાથી તેની સામે હું અનંત દર્શન વાળો છું. તેની સામે હું અનંત દર્શન વાળો છું. અનંત શક્તિ વાળો છું. અનંત શક્તિ વાળો છું. અનંત શક્તિ વાળો છું. અનંત શક્તિ વાળો છું. મોહનીય અનેક પ્રકારની હોવાથી મોહનીય અનેક પ્રકારની હોવાથી તેની સામે હું અનંત સુખનું ધામ છું. તેની સામે હું અનંત સુખનું ધામ અનંત છું. સુખનું ધામ છું. અનંત સુખનું ધામ છું. અનંત સુખધામ એવો શુદ્ધાત્મા છું. અનંત સુખધામ એવો શુદ્ધાત્મા છું. ગુરુ લઘુ સ્વભાવ વાળો છું. ગુરુ લઘુ સ્વભાવવાળો છું. ક્રોધ માન માયા લોભ ક્રોધ માન માયા એ લોભ લઘુ ગુરુ સ્વભાવના છે. એ લઘુ સ્વભાવના છે. અગુરુ લઘુ સ્વભાવ વાળો છું. ગુરુ લઘુ સ્વભાવવાળો છું. નિજ દ્રવ્ય કરીને નિજ દ્રવ્ય કરીને હું સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું. સર્વાંગ શુદ્ધ છું. સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું. સર્વાંગ શુદ્ધ છું. જ્ઞાન દર્શનાદિ અનંતા ગુણો થકી જ્ઞાન દર્શનાદિ અનંતા ગુણો હું થકી સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું. સર્વાંગ શુદ્ધ હું છું. સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું. સર્વાંગ શુદ્ધ છું. અનંતા જ્ઞેયોને જાણવામાં પરિણમેલી અનંતા જ્ઞેયોને જાણવામાં પરિણમેલી અનંતી અવસ્થાઓમાં અનંતી હું અવસ્થાઓમાં સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું. સર્વાંગ શુદ્ધ હું છું. સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું. સર્વાંગ શુદ્ધ છું.
મન વચન કાયાના તમામ લેપાયમાન ભાવોથી મન વચન કાયાના તમામ લેપાયમાન ભાવોથી સર્વથા નિર્લેપ એવો હું શુદ્ધ આત્મા છું. સર્વથા નિર્લેપ એવો શુદ્ધ આત્મા છું. મન વચન કાયાની ટેવો મન વચન કાયાની ટેવો અને તેના સ્વભાવને હું જાણું છું. અને તેના સ્વભાવને હું જાણું છું. તેમજ મારા સ્વસ્વભાવને પણ હું જાણું છું. તેમજ મારા સ્વ સ્વભાવને પણ હું જાણું છું. કારણ કે હું સ્વ પર પ્રકાશક એવો શુદ્ધ આત્મા છું. કારણ કે હું સ્વ પર પ્રકાશક એવો શુદ્ધ આત્મા છું. દેહની દેહની પાંચ ઇન્દ્રિયોની પાંચ ઇન્દ્રિયોની સ્થૂળ અવસ્થાઓ સ્થૂળ અવસ્થાઓ મનની મનની અંતસ્કરણની અંતઃકરણની સૂક્ષ્મ અવસ્થાઓ સૂક્ષ્મ અવસ્થાઓ અને વાણીની અવસ્થાનો અને વાણીની અવસ્થાનો હું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા માત્ર છું. જ્ઞાતા દ્રષ્ટા માત્ર છું. સંકોત્કીર્ણ છું. સંકોચકીર્ણ છું. આનંદ સ્વરૂપ છું. આનંદ સ્વરૂપ છું. આહારી આહાર કરે છે. આહારી આહાર કરે છે. નિરાહારી શુદ્ધાત્મા માત્ર તેને જાણું છું. નિરાહારી શુદ્ધાત્મા માત્ર તેને જાણું છું. સબદેવ દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા 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 છું. મહાવીર 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 ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું. શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું. શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું. દાદા 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 ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું. વિજ્ઞાન સ્વરૂપ 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 છું. કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છું. કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છું. કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છું. કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કેટલી મિનિટ થઈ? 5-7. પણ યુ કેન સી ધ ડિફરન્સ. એટલે સર જરૂર પડે વચ્ચે વચ્ચે યુઝ ઇટ ફોર ચાર્જિંગ, મેકિંગ યોર સેલ્ફ શુદ્ધાત્માને. ફાઇલ એક વિલ ફાઇલ એક પછી એનું સરસ રીતે કર્યા કરશે જે ફ્લોમાં હશે ને. ઇફ વી આર ઇન અવર પ્લેસ, ફાઇલ 1 ઓલ્સો બીકમ્સ હાર્મોનિયસ અને અનફોલ્ડિંગ બહુ ઇઝી થાય. એમ દાદા કહેતા 8 કલાકનું કામ 1 કલાકમાં થઈ જાય. એ તો આપણી દખલ છે ને એ અસહજ છે. આપણે અસહજ છે ને એ અસહજ છે એટલે ગેટ્સ લિટલ મેસ્ડ અપ. અધરવાઇઝ ઇટ ગેટ્સ ઇન ટુ વેરી ઇઝીલી. બીજું એક વસ્તુ શીખવાડેલી અમને દાદાજીએ કે વાંચીને વિધિ કરજો. એમ એ તો ઘણા બધાને ખબર હશે કે ચરણ વિધિ કરો તો આંખ બંધ કરીને અક્ષર વંચાય એવી રીતે કરજો. પણ દેટ યુ પાર્ટ નો. આ તો પ્રેયરનો પાર્ટ મેં કીધો. અને કંઈ પણ કંઈ પણ કરીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ હું ફ્લાઇટમાં બેસવા જાઉં છું. ઇફ આઈ સે ફોર અ કપલ ઓફ મિનિટ્સ કે દાદા ભગવાન તમે મારી સાથે હાજર રહેજો અને આ નામધારીને જે કંઈ 12-14 કલાક છે એ જ, અને હું શુદ્ધાત્મા છું, મારા સરસ ઉપયોગમાં રહું અને નામધારીની રીતે રહેવી કૃપા કરજો, તો ઉપયોગ સરસ રહેશે. એકવાર અમે 94માં સાન ફ્રાન્સિસ્કો હતા. અનુજ સાન ફ્રાન્સિસ્કોથી એલે આવતો હતો અને અમને મળવા આવ્યો કે ભાઈ હું જઉં છું હવે બાય ને મળીશું પડી કંઈ કહો. તો હું સ્પોન્ટેનિયસલી નીકળી ગયો કે દાદાને સાથે લઈને જજે. તો કે દાદા તો મારા હાર્ટમાં જ છે. કોઈ તો બરોબર છે, બધાના હાર્ટમાં છે. વી નેવર સે નો, પણ એટલીસ્ટ રિક્વેસ્ટ દાદાજી કે પ્લીઝ બી સીટેડ ઇન ધ સીટ બાય સાઇડ મી, બિકોઝ તે એકલો જ હતો કારમાં. તેણે તો એટલું બોલ્યો કે દાદાજી મારી સાથે આપ મારી બાજુમાં હાજર બેસો, આપ બિરાજો. તો હી સેડ કે તરત જ પછી નેક્સ્ટ મોમેન્ટ વિચાર્યા કે પેપ્સી આમ ના મુકાય, ઉઠાવી લીધી એઝ ઇફ રિયલી દાદા ઇઝ સ્પીકિંગ સિટિંગ દેર. અને કે છે 6-7 કલાક સરસ અનુભવ થયો કે રિયલી દાદા ઇઝ સિટિંગ બાય સાઇડ ઓફ મી એન્ડ એઝ ઇફ દાદા ઇઝ ટોકિંગ ટુ મી. These small vidhis make a lot more difference. You can just try to experiment with these small things. These are all real life. તમે અનુજને પૂછજો કે આવું બનેલું 94માં આપ. So this is what. અને આપણને એટલું બધું પાવરફુલ વસ્તુ મળી છે કે રિલેટિવ ગમે એટલું ભાડે હોય, ગમે એટલું ગૂંચવાડાવાળું હોય, ગૂંચવાડાવાળું બોલાય જ નહીં ખરેખર,
પણ એ અને આપણે તદ્દન જુદા રહીને બહુ જ સરસ રીતે બંને ચાલી શકે એવું છે. વોટ એવર બિઝી યુ મે બી ઓન ટુ રિલેટિવ પ્લેનમાં, તમે ગમે એટલા બિઝી હો પણ એ સરસ ચાલે એવું છે ને આપણું પણ સરસ ચાલે એવું છે. ધીસ ઇઝ આઈ એમ એક્સપેરિમેન્ટિંગ ઓન માય ઓન, કારણ કે આઈ યુઝ્યુઅલી હેડ 12 hours 14 hours ડે, એટલે આઈ હેડ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ સમ વેઝ વિચ કીપ્સ મી ગોઈંગ બોથ વેઝ ગુડ વે. બીજા બધા આપતો પુત્રોને દાદા પાસે બેસવાનો ટાઈમ વધારે મળતો હતો મારા કરતાં, આઈ હેડ લેસ ટાઈમ ટુ સિટ વિથ હિમ. પણ દાદા કે છે, દાદા વિજ્ઞાનમય છે. શું છે? ઇટ્સ મચ બિયોન્ડ ફિઝિકલ પ્રેઝન્સ. ઇટ્સ ધ વિજ્ઞાન સ્વરૂપ ઓફ દાદાજી, ઇટ્સ ધ જ્ઞાન સ્વરૂપ ઓફ દાદાજી વિચ નીડ્સ ટુ બી અન્ડરસ્ટુડ એન્ડ હાઉ દે આર લિવિંગ ઇન ઓલ ધીસ વ્યવહાર. એમની પાસે કંઈક છે તો ખરું, કયા ઉપયોગથી રહે છે, શું રીતે રહે છે. ઇફ વી ઓબ્ઝર્વ દેટ, આઈ થિંક વી લર્ન અ લોટ. એટલે દરેક કામમાં નાની વિધિ મૂકીએ ને પ્રેયર, ઇટ ડઝ ટુ થિંગ. ઇટ સુધન્સ ધ રિલેટિવ વર્લ્ડ એન્ડ ઇટ પુટ્સ અસ ઇન ટુ રિયલ પર્સપેક્ટિવ, અથવા રિલેટિવ રિયલની જાગૃતિ આપી દે છે આપણને. ભલે ને ગમે તે નાનું મોટું કામ જે કંઈ પણ કરતા હોય, નહીં તો એ ફ્લાઇટમાં ઊંચો નીચો થયા કરે, આગો પાછો થયા કરે, ડાભોળિયા માર્યા કરે ટાઈમ પાસ કરવા માટે કે શું કરું ને શું ના કરું ને ક્યારે ઘડિયાળ જોયા કરે. વન્સ ઇટ હેપન વિથ અસ. અમે ફ્રેન્કફર્ટથી જતા હતા, ફ્લાઇટ વોઝ ઓલરેડી ડિલેડ, પછી પોણો કલાક ગયો અને ફ્લશ બંધ થઈ ગયા અને ચાલુ ના થયા, એટલે પાછો આવ્યો પેટ્રોલ દોડતો. પછી ઊભું રાખ્યું કે ઉતરશો નહીં, રિપેર થઈ છે તરત ચાલીશું. રિપેર ના થયું, બધા કંટાળ્યા એટલે કે સારું હવે નીચે ઉતરો. આમ કરતાં કરતાં 8 કલાક લેટ થયું, 8 hours. અને યુ કેન ઇમેજિન સિટિંગ ઇન ધ સેમ સેટ, અને પેલું ખાવાનું વાસી થઈ ગયું હોય પ્લેનમાં તો. એટલે થોડો વખત તો પૂતગલે ઉધામાં ચાલુ કર્યા, કંટાળા આવ્યો, આમ છે તેમ છે. આઈ સ્ટાર્ટેડ રિયલાઇઝિંગ કે ભાઈ આ લોસનો બિઝનેસ ચાલુ થઈ ગયો, આપણું સુખ જતું રહ્યું, હાર્મોની હતી. એટલે પછી હેન્ડલ ચાલુ કર્યા. શૈલેષભાઈનું ઘડિયાળ મૂક્યું બાજુમાં ગજવામાં. મેં કહ્યું તું બોધર કરે છે મને, આટલી લેટ થઈ, આટલી લેટ થઈ, હવે જે છે તે મેં કહું. એટલે છૂટું પાડી નાખ્યું, મન વચન કહી દીધું, હું શુદ્ધાત્મા આમ તેમ થોડું કર્યું, અંદર ગોઠવ્યું, પછી બોલ્યું નહીં. પછી એને આરામથી મુંબઈ આવવા દીધું ને હું શુદ્ધાત્મા થઈને રેસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ આઈ કુડ સેવ માય સેલ્ફ ઇન ધ ઉપયોગ. એટલે સો મેની થિંગ્સ કમ અવર વે. બધાને જ આ બધા એક્સપિરિયન્સ થતા જ હોય છે કે પ્રકૃતિ વિલ સ્ટાર્ટ ડોન્ટિંગ અસ કે ભાઈ આમ થયું, તેમ થયું, તેમ થયું, તેમ થયું, ગુડ વે ઓર બેડ વે. પણ વી લૂઝ અવર સેલ્ફ. એ શુદ્ધ ઉપયોગ. ઇફ વી ગેટ અલાર્મ એન્ડ જસ્ટ કંઈક ગોઠવીએ તો પાછું પાટા પર આવી જાય ગાડું. એટલે આઈ એમ જસ્ટ કોટિંગ ફ્યુ થિંગ્સ. એટલે કંઈક વિધિ મૂકો તમે, છેલ્લે દાદાને હાજર કરો કે દાદા પ્લીઝ કમ બી વિથ મી, તો હું ઉપયોગમાં રહી શકું. શું છે? એન્ડ યુ વિલ ગેટ બેસ્ટ ઓફ બોથ, રિલેટિવ અને રિયલ. જય સચ્ચિદાનંદ. ક્વેશ્ચન હોય તો પછી પૂછજો લંચમાં. માય ટાઈમ ઇઝ ઓવર.